हालेलुया। परमेश्वर दे विच मैं आप सब दा जून ते स्वागत करदा कि जो भी अज दा बहुत ही सुंदर समा खुदा ने सानू दिता है ताकि असीं सब प्रभु दे विच अगे वधिए। खुदा दा कलाम साडे जीवन दी इक रोटी है, साडा हिस्सा है, साडी ताकत है, जिहदे विच सानू वधन तो प्रभु दी महिमा करन साडे खुदा नू महिमा मिलनी चाहिए। और मैं थैंक्स करदा सिस्टर जी दा और सारे जून ते जिन्ने भी असीं अज दा कलाम साडियां जिंदगियां लई बहुत ही आशीष का कारण है, क्योंकि परमेश्वर दा वचन कदे व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि खुदा दा कलाम हुंदा है तो साडियां जिंदगियां नू हरा भरा करके जांदा। मैं थोड़े टाइम दे विच एक प्रभु दे वचन की तुहाडे नाल गल शेयर करना चाहुंदा। जदों परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह नू चुनिया ते परमेश्वर ने यिर्मयाह ने जदों परमेश्वर दी आत्मा दे विच सारा स्पष्ट किया, परमेश्वर नू अपने जीवन च लै लिया। हालांकि वो बहुत ही यंग टाइम दे विच प्रभु दे विच आया ते जदों प्रभु दा आत्मा नाल गल करन लगा ते खुदा दे विच जदों पूरी तरह भर गया ते जदों असीं यिर्मयाह दे एक अध्याय दे विच देखदे हां ते उस जगह ते यिर्मयाह दे बारे में दसना चाहुंदा कि खुदा ने उन्हें चुनन तो बाद एक खुदा ने ना उहदे कोल सवाल पूछा जदों आत्मा दे विच आ गया, जदों वो प्रभु दे विच आ गया, जदों प्रभु ने उन्हें पूरी तरह सैटल कर दिता अपनी आत्मा दे द्वारा ते खुदा दा कलाम उहदे जीवन च भर गया ते खुदा दा कलाम यिर्मयाह दे जीवन च इदां काम करदा ते खुदा खुदा ने अज चुनिया ही आ, खुदा ने उन्हें एक्सेप्ट किया ही है ते खुदा ने अपनी सेवा लई अलग ही किया है। पर खुदा ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈਏ ਜੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਇੱਕ ਫਸਟ ਯਿਰਮੀਆ ਫਸਟ ਉਹਦਾ 12 11 और 12 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ खुदा ने जदों यिर्मयाह की बुक ਅਸੀਂ पढ़ते हैं तो 10 तक जदों पढ़ते हैं तो 10 तक सिर्फ खुदा दा जो यिर्मयाह नू परमेश्वर ने किद्दां चुनिया, किद्दां अलग किया, किद्दां खुदा की सेवा लई वो सैपरेट हो गया ते खुदा उन्होंने दस रहा कि तू मतलब जिंदगी दे विच मां दे गर्भ च आया भी नहीं सी कि मैं तेनू चुन लिया। इदां ही साडी जिंदगी च भी परमेश्वर ने चुनिया होया सानू, परमेश्वर ने सानू अलग किया होया। पर जदों खुदा ने उन्हें गल कर रहा था तो खुदा उन्हें क्वेश्चन की पूछदा। आइए मेरे नाल पढ़ना 11 पढ़ना, कोई पढ़ सकता थे नहीं तो मैं पढ़ा। एक भी 11 चैप्टर 1 चैप्टर उसकी 11 आयत है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 11 आयत में यूं लिखा है, फिर खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ यिर्मयाह तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूँ। और खुदावन ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। आमीन। आमीन हालेलुया। खुदा इस कलाम से बड़ी तानों ते मैनू से पढ़न ते आशीष दे। ते खुदा दा कलाम इस जगह ते दसदा कि यिर्मयाह जदों कंप्लीटली इस चीज दे विच हो गया ते आत्मा दे विच आया ते आत्मा दे विच जदों प्रभु ने उन्हें पूछया कि खुदा की उन्हें पूछ रहा कि तू की देखदा है, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯਿਰਮयाह ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਦਾ ਪੇੜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਗਣਾ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਪੇੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मीनिंग ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਗਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤ ਝੜ ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਾਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਦਾਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੇ
बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे आ, बहुत ही कमजोर बंदे नू ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਦਾਮ ਖੋ ਤੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਾਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਚੱਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਠੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਨਾ, ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਮੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਰਮੀਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇੜ, ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਦਾ ਪੇੜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਯਰਮੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
बिना डर, बिना भय और बिना किसी खतरे तो जिथे भी संदेश लैके जाता ਸੀ, ਜਦੋਂ भी पढ़ते अर्ली मॉर्निंग ही तुरया ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अर्ली मॉर्निंग जाके दरवाजा खड़काया भी मैनू खुदा ने अदा कहा तुसी नष्ट होने वाले आ, तुसी तुहाडा एंड होने वाला आ, तुसी जिंदगी च अपने पापां दी तौबा कर लो। खुदा ने तुहानू इस मकसद ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। खुदा ने जो भी चीजा चिन्ह के तौर पर उस टाइम दिखाई ना, जब यीशु मसीह का जन्म होया, वो सारियां ही महत्वपूर्ण सीगियां। हर चीज का कुछ मीनिंग सीगा, चाहे वो खुरली सी, चाहे वो उन्हां दा सफर सी, चाहे उन्हां दा सार सी, चाहे लोग उन्हां देन आए कुछ, जो कुछ भी सी उस टाइम अजालियां दा होना, जो भी सीगा उस टाइम एक बहुत बड़ी जागृति, क्योंकि रात के टाइम। पर अज खुदा तुहानू ते मैनू भी उस चीज ਲਈ उजागर कर रहा कि खुदा तुहानू ते मैनू भी पूछ रहा अज तुहाडे हथ विच की आ, तुसीं की देख रहे हैं। मेरे प्यारो, जो खुदा ने सानू दिता ना, उन्होंने सांभण की जरूरत है। जो कुछ भी खुदा ने दिता उहदे विच वधन की जरूरत है। जो भी असीं कर रहे हैं, ते खुदा ने जो प्रकाशी वाक्य च असीं पढ़दे, यूहन्ना हर चीज नूं, यशाया हर चीज नूं कह रहा प्रभु मैं आत्मा दे विच आ देखिया कि अज असीं खुदा दे विच चुने गए, कि असीं खुदा दे विच कुछ देख रहे हैं, कि असीं विजन देख रहे हैं, कि असीं कोई चंगे सपने देख रहे हैं, कि साडे लोग चंगे सपने देख रहे हैं। बाइबल च लिखा जिथे दर्शन नहीं आ उत्थे लोग बेमुहारे बेमुख हो जाते हैं। कि अज असीं कुछ दर्शन देख रहे हैं, कि खुदा सानू कुछ दिखा रहा अपने मकसद लई। असीं की हमेशा देख रहे हैं हर एक बुरी चीज, हर एक गलत चीज, कि खुदा दा ओनू लेखा दे सकते असीं। कि खुदा साडे को अज पूछे मेरी बेटी मेरे बेटे अज सवेरे अर्ली मॉर्निंग ही की देखा, असीं कहांगे मैसेज ही चैक कीते आ। ज्यादातर तो साडा सब दा यह होएगा रुझान कि प्रभु अज तो असीं ना सारे मैसेज ही चैक कीते आ, प्रभु अज तो असीं आह ही काम किया, क्योंकि खुदा नूं असीं टाइम ही नहीं दे। खुदा साडी उपर निगाह लगाई बैठा है। बाइबल च लिखिया ओ यहोवा दीयां अखां साडे उत्ते लगियां होईयां ने। ते इत्थे जदों लास्ट आयत पढ़दे आ, उत्थे लिखिया खुदा इसे लिए जागन दिया आ ताकि अपने वचन नूं तुहाडे ते मेरी जिंदगी च वो पूरा कर सके। हालेलुया। वो अपने वचन नूं पूरा करने लई खुदा जाग रहा है। असीं शायद सुते पे हैं, असीं शायद कुछ होर ही नजरिए च देख रहे हैं, असीं शायद किते होर ही अपनी अखां लगा के बैठे हुए हैं। अपनी अखां अपने खुदा दे वल लगाउण दी जरूरत है। अज इन्हां अखां नूं परमेश्वर दे वचन दे वल लगाउण दी जरूरत है। शायद असीं प्रभु दे दास आ, असीं अपना ध्यान रब दे वल लाया, शायद साडे बच्चों का ध्यान शायद मोबाइल च, टीवी च, अलग चीजां च हो सकदा, बुरियां चीजां च हो सकदा। जे खुदा साडे कोल गल पुछदा कि तेरी निगाह कित्थे आ, ते असीं भी अपने कलीसिया नूं पुछ सकदे तुहाडा ध्यान कित्थे आ, तुहाडी निगाह कित्थे आ। असीं अपने परिवार नूं पुछ सकदे आ, क्योंकि मेरा खुदा जे जागदा साडे लई अपना वचन पूरा करन लई, असीं एक जिम्मेवार होण दे नाते, एक अगुवे होण दे नाते, एक अच्छे चरवाहे होण दे नाते, एक अच्छे परमेश्वर दे इवेंजलिज्म होण दे नाते, एक अच्छे प्रॉफिट होण दे नाते, ये साडा एक बनता है, हक बनता है कि असी अपने लोगों को पूछिए कि तुहाडा अज ध्यान कित्थे आ, तुहाडी निगाह कित्थे आ। मैं कई बार कई जगह ते बैठे हुई है ना, कई बार भैन आपस च हाए अज तो मैं ना अपना सीरियल ही छड्ड आई हाँ, सोच ही किते लगी हुंदी आ, हाए मेरा तो अज सीरियल निकल जाना। उहदा ध्यान देखो कित्थे लगा होया, वो सीरियल दे विच फसे हुए आपां मैं जाण किते होर, हाए मेरा अज सीरियल निकल जाना। फिर उन्हां नूं जाके पुछदे आ तुहाडे घर ये चैनल चलदा, तुहाडे घर ये चैनल आउंदा, तुहाडे घर ये डिश लगी हुई आ, ये तुहाडे घर ये चीज हैगी आ। क्यों? क्योंकि साडा ध्यान ही किते होर लगा होया। कि ये ध्यान असीं खुदा वल लैके आ सकदे आ, कि ये ध्यान असीं अपने खुदा दे वल लैके आ सकदे आ। साडी बैटरी फोन दी डेड हो सकती है, फोन खराब हो सकता, ये बाइबल कित्थों पढ़ोगे?
ਜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰਿਤ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਣ ਦਿਆਂ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਜਰਮੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਜਰਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਜਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਾਈਮ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਾਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਖੋਪੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੰਟ ਚ ਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ 100% ਲੋਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।
ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਯਾਇਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ ਆ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਮੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।